Hello, my dear students. So, we are discussing the second chapter. Okay, that is which one we are discussing? Is matter around us pure? Is that the matter around us pure? So maybe I don't think the matter around us may be pure. Of course, it's not that much pure. So, whatever it may be, just I'm kidding. Okay, is matter around us pure? Page number 14, we are discussing that. Okay, so we have to discuss physical and chemical changes today. So we will discuss the physical and chemical changes. So is matter around us pure? In the previous chapter, we have learned about a few physical properties of matter. Last chapter, we have learned about the physical properties of matter. Okay, the properties that can be observed and specified like color, hardness, rigidity, fluidity, density, melting point, boiling point, etc. are the physical properties. The properties that can be observed and specified. ಯಾವ property we observing, we specifying color, hardness, rigidity, fluidity, density, melting point, boiling point, etc. are the physical properties. So you can physical properties ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ್ಯಾವ ನೋಡ್ರಿ physical properties important. Chemical properties ಅಂದ್ರೆ reaction. Physical properties ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಹೇಳ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೀವು. ಫಿಸಿಕಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ಬೇಕು ಇದ್ರದ್ದು ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಡಸ್ಟರ್ ಐತಿ, ಇದ್ರ ಕಲರ್ ಕಾಣಿಸ್ತದ, ಎಲ್ಲೋ ಅದ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅದ, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಜಿಡಿಟಿ ಕಾಣಿಸ್ತದ, ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಅದ ಎಲ್ಲೋ ಕಾಣಿಸ್ತದ. Okay, whether it is shining or not shining, that is appearing. Whether it is solid or liquid, that is also appearing. So that we can say that it is, these are our physical properties. ಯಾವ್ಯಾವು? Color, hardness, rigidity, fluidity, density, boiling point, melting point. These all are what? Physical properties. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಏನೇನದಾವೆ, ಕಲರ್ ಕಾಣಿಸ್ತದ, ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್, ರಿಜಿಡಿಟಿ, ಫ್ಲೂಯಿಡಿಟಿ, ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೂಡ ಅಷ್ಟನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಅದ್ರ ಕಲರ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಹಾರ್ಡ್ ಅದ ಸಾಫ್ಟ್ ಅದ ಹೇಳ್ಬೋದು, ರಿಜಿಡ್ ಅದನ್ನು ರಿಜಿಡ್ ಇಲ್ಲೋ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಫ್ಲೂಯಿಡಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತದೋ ಇಲ್ಲೋ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತದ, ಡಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಫ್ಲೂಯಿಡಿಟಿ ಐತಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ನೆಸ್, ಒಳಗೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಯ್ತು, ಪಳ್ಳ ಐತು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಸ್ಪಂಜ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಪಳ್ಳ ಇರ್ತದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಡೆನ್ಸ್ಡ್. ಅದ ಒಂದು ಕಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ತದೆ, ಹೈ ಡೆನ್ಸ್ಡ್. ಸೊ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಆಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ 9. Okay. The interconversion of states is a physical change. Interconversion of state, it is a physical change because these changes occur without a change in composition. These changes occur without a change in composition and no change in the chemical nature of the substance. These changes occur without any change in composition. Composition or ಯಾವುದೇ change ಆಗುದಿಲ್ಲ, and no change in the chemical nature of the substance. There will be no change in the chemical nature of the substance. Although ice, water and water vapor all look different. ನೋಡ್ರಿ, ಐಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಾಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, they might look different and display different physical property. They display the different physical properties. They are chemically the same. ಆದ್ರೆ ಅವೇನದಾವು? chemically same ಅದಾವು. They are chemically the same. Okay. Both water and cooking oil are liquid.
both water and cooking oil, both of them are liquid, but their chemical characteristics are different. ಫಿಸಿಕಲಿ ಸೇಮ್ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ನು ಸೇಮ್ ಇರ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ನೀರ್ ಅದ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಯಿಲ್ ಅದ, ನೋಡಾಕ ಎರಡು ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಬಟ್ ಅದ್ರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನದಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದಾವು. ದೇ ಡಿಫರ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಬಿಲಿಟಿ. ಅದ್ರ ವಾಸನೆ ಒಳಗೆ ಡಿಫರ್ ಇರ್ತಾವು ಮತ್ತ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಹೀಟ್ ಹತ್ತಿದ್ರೆ ಹತ್ತದೋ ಇಲ್ಲೋ ಅದ್ರೊಳಗ ಡಿಫರ್ ಇರ್ತಾವು. ವಿ ನೋ ದಟ್ ಆಯಿಲ್ ಬರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ ಏರ್ ವೇರ್ ಆಸ್ ವಾಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷಸ್ ಫೈರ್. ಆಯಿಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ, ಆಯಿಲ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದ, ಬಟ್ ವಾಟರ್ ಅದು ಫೈರ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತದ. ಅಂದ್ರ ಆಯಿಲ್ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ತದ, ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಕಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂಗ್ ಮಾಡ್ತದ, ಬಟ್ ವಾಟರ್ ಬೆಂಕಿ ಆರುವಂಗ್ ಮಾಡ್ತದ. ಸೊ ವಾಟರ್ extinguishes the fire whereas oil burns with the fire. So both are having different chemical properties. It is this chemical property of oil that makes it different from water. So it is this chemical property of oil. So ee chemical property of oil irodrinda that makes it different from water. Adu water dinda different ಆಗ್ತದ. Okay. ಬರ್ನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್. ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ರಿ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇರ್ತದ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್, ದಟ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಒನ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಅನದರ್ ಟು ಅಂಡರ್ಗೋ ಅ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್. ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದ, ಒನ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಒನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಒನ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದ ವಿತ್ ಅನದರ್ ಇನ್ನೊಂದ್ರ ಕೂಡ ಟು ಅಂಡರ್ಗೋ a change in chemical composition. Chemical composition ಒಳಗದ change ಆಗ್ತದ. Chemical change brings change in the chemical properties of matter. Chemical change, it brings the change in the chemical properties of matter and we get the new substance. A chemical change is also called a chemical reaction. One chemical change ಗೆ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ, it is also called as a chemical reaction. Chemical change chemical reaction ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದ. During burning of a candle, both physical and chemical changes takes place. Burning of a candle ಇದ್ದಾಗ both physical and chemical changes takes place ಆಗ್ತದೆ. Burning of candle ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತತಿ, physical ಮತ್ತು chemical change ಏನಾಗ್ತದ, take place ಆಗ್ತದೆ. Can you distinguish these? ಇವುಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಓಕೆ, ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಆಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಆರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್. ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ರಿ. ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಸ್, ಹೊರಗಿನಿಂದ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್. ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬಟರ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್. ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಮೈರಾ, ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಐರನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅಲ್ಮೈರಾ ಅಂದ್ರೆ ಐರನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಅದು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ರಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ತುಕ್ ಹಿಡಿತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್. ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಟೀಮ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್. ಪಾಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಇಂಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲವು, ಅಂದ್ರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್. ಡಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಕಾಮನ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಇನ್ ವಾಟರ್, NaCl ನೀರು ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್. ಮೇಕಿಂಗ್ ಅ ಫ್ರೂಟ್ ಸಾಲಿಡ್ ವಿತ್ ರಾ ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ಮೇಕಿಂಗ್ ಅ ಫ್ರೂಟ್ ಸಾಲಿಡ್ ವಿತ್ ರಾ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಫ್ರೂಟ್ ಸಾಲಿಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್. ಬರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ ಅಂಡ್ ವುಡ್ ಇಸ್ ಅ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್. ಬರ್ನಿಂಗ್ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಬರ್ನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಂದ್ರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್. ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್. ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್. ದೀಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ changes. Okay. Try segregating the things around you as pure substances or mixtures. Try segregating the things around you as pure substances or mixtures. Segregating the things around you, you have to try them as, separate them as pure substances or mixtures. Age now separate ಮಾಡಬೇಕು. Yes. Then what are the types of pure substances? ಹಂಗಾದ್ರೆ pure substances the types ಯಾವ್ಯಾವು? Yes. On the basis of their chemical composition, substances can be classified either as elements or compounds. Substances ಗಳನ್ನ two ways ನಾವು classify ಮಾಡಬಹುದು. We can call them as elements or compounds. So elements you know already. Elements ಅಂದ್ರೆ elements ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತಾವ ಅಲ್ಲಿ. Compounds ಅಂದ್ರೆ compounds ಅಷ್ಟೇ. Element ಅಂದ್ರೆ only one ಇರ್ತದ. Compound ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತದೆ. Robert Boyle, about elements we will learn now. Elements. About elements I am going to teach now. Robert Boyle is the first scientist to use the term element in 1661. 1661 ಒಳಗ he used the term element. Anthony Laurent Lavoisier
a French chemist was the first to establish an experimentally useful definition of an element. He is the first person to establish experimentally useful definition of an element. On the element of experimentally useful definition anna iva establish madida. He defined an element as a basic form of matter. He defined the element as a basic form of matter that cannot be broken down into simpler substances by chemical reactions. That is not broken down into simpler substances by the chemical reaction. By chemical reactions, how broken down aglilla. Elements can be normally divided into metals, non-metals and metalloids. Elements hang divide ಮಾಡ್ತಾರೆ normally. They can be divided into metals, metalloids and non-metals. ಮೂರು ಟೈಪ್ ಬರ್ತಾವೆ. Non-metal ಬರ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್, ನಡ್ಬರ್ಕ್ metalloid ಬರ್ತದೆ, third one metals ಬರ್ತದೆ. Metals usually show some or all of the following properties. ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ನೋಡುವ ಹಂಗ. ಒಂದೇದು, they have a lustre. They have ಏನು lustre ಅಥವಾ ಶೈನ್. lustre ಇರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಶೈನ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. They have a lustre. They have silvery gray or golden yellow color. ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಿರ್ತದೆ, ಸಿಲ್ವರಿ ಗ್ರೇ ಇರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಗೋಲ್ಡನ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಇರ್ತದೆ. They conduct heat and electricity. ಎಲ್ಲ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇವು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. Properties of metals. Properties of metals ಏನು ನೋಡ್ರಿ. They have a lustre. lustre ಇರ್ತದೆ ಎರಡನೇದು. They have silvery gray or golden yellow color. Silvery gray or golden yellow color. Golden yellow color. They conduct heat and electricity. They conduct heat and electricity. They conduct the heat and electricity. They are ductile. They are what? Ductile. They are malleable and they are sonorous. ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕಲ್ತಿರಿ, ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕೂಡ ಅವಾಗ ಬಂದಾವೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಆದ್ರೂ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾಡಿ. ದೇ ಆರ್ malleable and they are sonorous. ಸೊ ಇದ್ರೊಬ್ಬ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಜಸ್ಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್, lustre, non-lustre. Silvery gray or golden yellow, and there is no shining property. Heat and electricity conduct ಮಾಡ್ತಾವ, ಅವು ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. They are ductile, they are non-ductile. These are malleable, those are non-malleable. They are sonorous, those are non-sonorous. ಅಂದ್ರೆ ಏನದ್ರ ಅರ್ಥ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಹೇಳ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅದ್ರದ್ದು ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದಾವು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಅದ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. lustre. lustre ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಕ್ ಅದು ಫುಲ್ ಶೈನಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ. ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಬ್ಬಿಣ ಅಥವಾ ಸಿಲ್ವರ್ ಅಥವಾ ಗೋಲ್ಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಔಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಶೈನಿಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ, lustre ಅಂತೀವಿ. ಸಿಲ್ವರಿ ಗ್ರೇ ಆರ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಇರ್ತಾವ ಯೂಸುವಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಹೀಟ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ಸಿಲ್ವರ್ ಗ್ರೇ ಆರ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಎಲ್ಲಕ್ಕಲ್ಲ 90% ಇರ್ತಾವ ಎಲ್ಲ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಐರನ್, ಗೋಲ್ಡ್, ಸಿಲ್ವರ್, ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಟ್. ನಾನ್ lustre ಇರ್ತಾವು ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಶೈನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಡಸ್ಟರ್ ತಗೋರಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನಾನ್ lustre, ಯಾವುದೇ ಶೈನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ಇದು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಗ್ರೇ ಆರ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಯೆಲ್ಲೋ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಹಂಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ಮೈಟ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್. ಎಸ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಹೀಟ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Heat and electricity, they conduct. Which one conduct? Metals conduct heat and electricity. All metals will conduct, or the good conductors of heat and electricity. Where it comes to non-metals, they do not conduct heat and electricity. Metals are ductile. Ductile ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಲ್ತಿರಿ ಹೇಳ್ತಾವ ಆಲ್ರೆಡಿ. Ductility is the property by which metals can be drawn into wires. ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ವೈರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗ ಅದನ್ನ ವೈರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಕಾಪರ್ ಇಸ್ ಅ ಮೆಟಲ್. ಆ ಮೆಟಲ್ ಅನ್ನು ಥಿನ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ವೈರ್ ಫಾರ್ಮ್ ದಾಗ ತರ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಕ್ಟೈಲ್. ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರ್ತದೆ, ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇರೋಲ್ಲ. ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಡಕ್ಟೈಲ್. ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮಾಲಿಯೇಬಲ್. ಮೆಟಲ್ಸ್ ಏನದಾವು ಮಾಲಿಯೇಬಲ್ ಅದಾವು. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಡ್ರಾನ್ ಇನ್ ಟು
ವೈರ್ಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಬೀಟನ್ ಇನ್ ಟು ಥಿನ್ ಶೀಟ್ಸ್, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಶೀಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೊಡಿಬಹುದಣ್ಣ. ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅವು ಗೋಲ್ಡ್ ಇದ್ದವು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಇರ್ತಿದ್ವು, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಶೀಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಆಗಿ ಹೊಡಿತಿದ್ರು ಅವ್ನು. ಹಂಗ ಮಾಲಿಯೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಪೀಸಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅವನು. ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಬೈ ವಿಚ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ beaten into thin sheets is called malleable property. So these are malleable, but the same thing is not possible with non-metal. So those are non-malleable, those are non-ductile. These are sonorous. Metals in the sonorous adav, sound bartada hodadra, shining like sound. Okay, so ನೀವು ಯಾವುದೋ ಮೆಟಲ್ ಹೊಡಿರಿ, you will get a very good sound, but non-metal ಹೊಡೆದ ಸೌಂಡ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋರಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಡಸ್ಟರ್ ಅದ, ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದ್ನೇನು ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತದ? ಇಲ್ಲ. ಅದ ಒಂದು ಗಂಟಿ ತೊಗೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಹೊಡೆದ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ಥನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ನೀವು ಸ್ಕೂಲ್ದಾಗ ಇದ್ದಾಗ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸೊ ಪೀರಿಯಡ್ ಗಂಟಿ ಬೆಲ್ ಹೊಡಿತಿದ್ರು ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಇಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ನಾವು ಯೂಸ್ವಲಿ ಏನಿರ್ತಾವೆ, ನಾವು ಕಲಿಯೋತ್ನಾಗ ಪೀರಿಯಡ್ ಬೆಲ್ ಹೊಡಿತಿದ್ರು. ಸೊ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಬೆಲ್ ಹೊಡಿತಾರಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಪೀರಿಯಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಾಗ, ಸೊ ಹೊಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲ್ಲದ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಸೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೋನೋರಸ್, ರಿಂಗಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಸೌಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು ಮೆಟಲ್ಸ್. ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೋನೋರಸ್. ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಒಳಗೆ ಏನಾವು? ನಾನ್ ಸೋನೋರಸ್ ಅದಾವು. ಎಸ್ 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 ಓಕೆ 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 ಎಸ್. ಇನ್ನೊಂದೇನದ ಹಂಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗೆ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಈಗ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವು? ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಕೆ, ಸೋಡಿಯಂ Na, ಇದರ ಹೆಸರು ನೋಡ್ರಿ, ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು. ಸಾರಿ, ಇದು ಸೋಡಿಯಂ, ಇದು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ. Ag ಸಿಲ್ವರ್, Au ಗೋಲ್ಡ್. ಓಕೆ, Ag ಸಿಲ್ವರ್, Au ಗೋಲ್ಡ್. ದೆನ್ K potassium, Na sodium, Ag silver, Au gold. Then ಮತ್ತೇನು ಉಳಿತಾವು? ಇಂಥವು ಭಾಳ ಅದಾವಲ್ಲ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಐರನ್ Fe, Cu ಕಾಪರ್, Zn ಜಿಂಕ್. ನೋಡ್ರಿ, ಜಿಂಕ್, ಐರನ್, ಕಾಪರ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್, ಗೋಲ್ಡ್, ಸಿಲ್ವರ್, ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ, ಕಾಪರ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, lead. These all are examples of metals. Mercury is the only metal that is liquid at room temperature. ಇದೊಂದು ಕೇಳಬೇಕು, which is called liquid metal. ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, liquid metal ಯಾವುದು? liquid metal ಯಾವುದು? Mercury. Mercury is an example of liquid metal. liquid metal ಗೆ example of mercury. So liquid non metal ಬರ್ತದ, that is bromine. ಬ್ರೋಮಿನ್ Lnm ಅಂದ್ರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್. ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಈಸ್ Lm ಅಂದ್ರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮೆಟಲ್. ಸೊ ಇಷ್ಟಾಕ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕಳಿಸಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಬೇಸರ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ಓಕೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್, ಬಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಶೀಟ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾವೆ ಅವು. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಶೀಟ್, ಇದನ್ನು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ನೀವು ಈಗ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನೈನ್ತದ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ, 8th ಇಲ್ಲಿ 9th ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಹಿಂಗಿರೋದ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಚಿಪ್ಪಲ್ಕಟ್ಟಿ ಅವ್ನು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕಳಿಸಿಲ್ಲ, ಆದರ್ಶ ಸೌದತ್ತಿ ಒಂದು ಲೆವೆಲಿಗೆ ಕಳ್ಸತ್ತಾನ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಸರು ಅದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಹಿಂಗಿರ್ತದ ಇದು ಶೀಟ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಟಿಕ್ ಹಾಕೋತೀವಿ ನಾವು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾರು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಸಂಜನಾ ಬಡಿಗೇರ್, ಸಿ ಸೆಂಡಿಂಗ್. Sanjota is sending somewhat, some days not sending. Sushmita Koppar, she is sending every day. Rutu is sending every day. Then Manjula is sending nowadays. Preeti Koppar sending. Rakshita is sending. So Deepa Patil, she is sending. Bhumika Patil sending. And some of the people are not sending. So please send the homework regularly and properly. Okay. We'll see the remaining things in the next class. Thank you. ನೋಡಿರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕಳಿಸ್ರಿ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಮೆಟಲ್ಸದು ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ. ಸೊ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮಿಗೆ 5 ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂತೂ ಹೇಳೀನಿ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಅಂತೂ ಹೇಳೀನಿ, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 20 ಅಥವಾ 21. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೋರಿ.
ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಬಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಒಳಗೆ 5 ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ತೆಗೆದಿರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಸಿ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.